कोई हत्या हुई। टब्बर दे 4 जरनैल उन्हां दे नाल गए सी जद उन्हां ने लाहौर लिया। जब सनी जी बीमार सीगे उदों बीबी बादल भी बीमार सीगे ते दोनों का इलाज न्यूयॉर्क च हो रहा सी। जद भी बादल साहब न्यूयॉर्क आए ने अपनी वोटी नूं मिलन उन्हां दा हाल देखण सनी जी का हाल जरूर पूछ के जाते सी। मैं ये गल्लां दी कदर करदी हां क्योंकि मैं कहंदी हां कि जो इंसानियत ते नाल आ जिहड़ी हुंदी है ना जी रिस्पैक्ट, ये बराड़ साहब ने भी कायम रखी सी। पंजाबी न्यूज़ ऑनलाइन देखते सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों मैं सुखनैब सिंह सिद्धू अनटोल्ड स्टोरी के नाल हाज़र हाँ। जिथे असी बैठे हैं ये बड़ी पवित्र धरती है, कर्मां वाली धरती है। इत्थे भाई लैणा होरां दा जन्म होया ते फिर सिख कौम ने उसनूं गुरु अंगद देव जी के नाँ दे नाल जाणिया। पिंड सराय नागा ये इस करके इस पिंड की महत्ता है। वैसे भी मुक्तसर जिले की जे इतिहासक महत्ता नूं देखना होवे तां साडे कोले बहुत वड्डा इतिहास पिया। राजनीतिक विरासत नूं देखना होवे तां भी मुक्तसर दे पल्ले बहुत कुछ है। पंजाब दे 2 CM इस जिले की देन आ और पिंड सराय नागा जिहदा मैं जिक्र करिया जां जिथे बैठा जे इत्थों की गल करते हैं तो यह भी पंजाब दे साबका मुख मंत्री का घर है। हरचरण सिंह बराड़ पंजाब की सियासत विच बहुत वड्डा नाम होया और पंजाब दे मुख मंत्री रहे। एक पासे वो मुख मंत्री रहे, दूसरे पासे उन्हां दा जिहड़ा घोड़ियां दा कारोबार है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो अज उन्हां दे नौ मैडम करण कौर बराड़ अपने नाल शामिल है। असीं इन्हां दे नाल गल करदे हैं इन्हां दी जिंदगी के किस्सियां दी और सियासी विरासत दी। हाँ जी मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बराड़ परिवार की नौ और एक बड़े परिवार के नाल तुसीं संबंधित हो। एक पासे सियासत चलती रही, दूजे पासे यह है कि कारोबार चलता रहा। हुण मैं तुहानूं सियासी रूप दे विच देखा जां कारोबारी रूप दे विच? मेरा ख्याल इंसानी रूप से देखो तो सब तो ज़्यादा जरूरी है। हाँ जी हाँ जी। जे इंसानियत की गल करते हैं जी तो सियासी लोग होंगे जिहड़े उन्हां दी इंसानियत उत्ते शक होंदा है क्योंकि किते ना किते पार्टियां बदलियां, किते ना किते दल बदली होगी, बड़ा कुछ हो गया। पर बराड़ परिवार कांग्रेस दे विच ही आ, टकसाली कांग्रेसी। बड़े मौके आए होणगे तुहानूं लग्गिया होऊगा कि सानूं खूंजे ते ला दिता, बदल जाना चाहिए। लंबा टाइम पार्टी दे नाल जुड़े रहन दा सबब की कारण है, की है वचनबद्धता? मेरी शादी हुई सीगी 1973 च जी ते उदों बराड़ साहब दा ओहदा कुछ नहीं सीगा। मेरे सस साहब MLA सीगे, मतलब कि दोनों मेरे फादर इन लॉ ते मदर इन लॉ सियासत दे विच सीगे। मैनूं इक्को गल उदों कही गई सीगी कि आ जिवें तुसीं जिक्र कीता है ये गुरु अंगद देव जी का जन्म स्थान है। मेरे फादर इन लॉ ने मैनूं शुरू तो ही कहा सीगा कि बेटा ये पवित्र थां है ते असी इस धरती की कभी उल्लंघना नहीं करनी। असी किस्मत वाले हैं कि असी इत्थे रहिंदे हैं ते असी सारी जिंदगी अपनी लोक सेवा चलानी है। मैनू बड़ा माण है इस गल का कि सरदार हरचरण सिंह बराड़ के बारे जब भी कोई गल करते हैं ये कहते हैं कि पंजाब की चिट्टी चादर जिहदे उत्ते एक भी छिट्टा है नहीं। तुसीं यकीन नहीं करोगे जी, सारी उम्र मेरे फादर इन लॉ ने लोक सेवा ही की है, अपने लिए कभी कुछ नहीं मंगया तो कुछ नहीं लिया। CM तो बन गए सीगे जी, होर की चाहिदा सी? CM बने सी जी किन्नी मुश्किल स्थिति दे विच। तुसीं सोचो, मैं कहंदी हां कि सब तो माड़ी गल की हो सकती है एक सूबे दे लई कि जिहड़ा मुख मंत्री है उन्होंने उग्रवादी टोटे टोटे कर देन। जे मैनूं कोई पूछे कि बराड़ साहब की सब तो वड्डी सर्विस अपने सूबे लई की सी, मैं यही कहती हैं कि इहो जी स्थिति दे विच वो आके अपने CM बने। उस तो बाद ना तो कोई उग्रवादी मारिया गया, ना कोई पुलिस वाला मारिया गया और ना कोई निहत्ते की कोई हत्या हुई। ऐ होया जिवें कोई जादू की छड़ी लगी है तो अमन चैन वापस आ गया।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਹਾਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਸਹੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਰੂਪਨ ਦੇ ਔਲ ਬਜਾਜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਓਪਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। Okay. ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ IAS dinner ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਬਾਗਡੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਤੇਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਈ ਮਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ MLA ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ। ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਕਾਲਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਹੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਮਾਈ ਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੀ ਮਾਈ ਮਲਵੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਟੱਬਰ ਦੇ 4 ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਵਾਇਸਰੋਏ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ MLA ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਸੈਯਦ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਦ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਅਨੋਖੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੱਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ 1000 ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ? ਸਰਦਾਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਰੈਫਿਊਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਦਿੱਲੀ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ, ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 8 ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਨੈਚੁਰਲੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟੱਬਰ ਦੇ- ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ? ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਕੋਲ ਜੀ 18000 ਕਿੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਆਪ ਫਿਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਭੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਮਾ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੈਸੇ ਸਿਮਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਨੇਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਰਨ ਕਿ ਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ? ਕਰਨ ਮਾਨ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਅੰਟਿਲ ਆਈ ਗਾਟ ਮੈਰਿਡ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਨ ਮਾਨ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੇਨਲੀ ਸਿਮਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਨਵੈਂਟ ਆਫ ਜੀਸਸ ਐਂਡ ਮੈਰੀ। ਮਗਰ ਜਦ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਫਰਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਰ ਹੈ, ਆਨਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਂਟ ਬੀਟਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੌਬ ਸੀ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਆਈਏਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬੈਠੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਈਐਫਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਂਗੀ, ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਿਮਲੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਬੈਕਵਰਡ ਸੀਗਾ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਮਾਡਰਨ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਡਬਲ MA ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਸਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ MLA ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਉੜੀਸਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਨੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ। 1977 1977 ਉਦੋਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਤੇ ਸਨੀ ਜੀ ਜਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ Okay, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 28 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਅਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਜਦ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾੜਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾੜੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ 16,000 ਤੇ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾੜ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਆਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਆ ਗੁਰਸੰਤ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਗੁਰਨੈਬ ਬਰਾੜ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਜੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਜੀ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਸਨੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਨੀ ਜੀ ਲੜੇ ਸੀਗੇ 2007 ਵਿੱਚ, ਜਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ? ਸਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹੀ ਗਾਟ ਨਮੋਨੀਆ ਪੈਚ ਸੀਗੇ ਲੰਗ ਤੇ, ਓਲਡ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਫਲੋਨ ਆਊਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਐਸਕੋਰਟਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਹੋਇਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਖੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਜੀ ਜਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਆਇਆ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ 400 ਵੋਟਾਂ ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਅਕਾਲੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸੀ। 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਜਿੱਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1994-95 ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਜੀ ਜਿੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ। 12 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ। ਤੇ ਹੁਣ 17 ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਕੰਦੀ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਹਥਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ, ਕਲਾਸ 4 ਕਲਾਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ- ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 13 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਲੋਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਬਣਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜੀ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆ ਮੁਕਤੇ ਮਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਠੰਡੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਦ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਜੋੜਤੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਉਧਰ ਨਾਲ- ਵੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇੜਦੀ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਜੀ? ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਕਾ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਜੀਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਭਾਬੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ 4 ਗੁਣ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਨੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣ, ਸਨੀ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਧੜਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਮੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਦ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੇਅਰੀਇੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 73 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 77 80 ਔਨਵਰਡਸ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ 20 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਵੋਟ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸੀ ਵੋਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ 96 ਨਹੀਂ ਜੀ, 2004। ਓਕੇ, 96 ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰੇ ਇਨਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨਲੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਨੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਾਇਨਾਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਸਨੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈਗੇ। ਕਰਨਵੀਰ ਬਰਾੜ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ? ਹਾਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਜਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰੀਵਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਰੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਮ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਪਾਵਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕੁਝ, ਰੋਜ਼ੀ ਪਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ
ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ ਸੱਕਾਂਵਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੀਟਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 12-15 ਸੱਕਾਂਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪਰੈਸਡ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਈ? ਦੋਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਾਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ, ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੀ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੂਰ ਅ ਫਾਰਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਲੀ ਥਰਬਰੈਡ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਥਰਬਰੈਡ ਰੇਸ ਹਾਰਸ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਰੇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, 16th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਘੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਰਬ, ਫਰੋਮ ਅਰੇਬੀਆ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨਸਲ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਥਰਬਰੈਡ ਰੇਸ ਹਾਰਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀਗਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫॉर ਐਨੀ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਰਬੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਰਬੀ ਅਸੀਂ 4 ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸੰਡੇ ਆਫ ਫੈਬਰੂਰੀ। ਉਦੋਂ 3 ਤਾਂ ਸਨੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਆਪ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਕਲੱਬ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ 올ਡ ਫੈਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਟੇਟਸ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ 5-6 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਦ ਪਈ ਨਾ, ਡਿੱਗ ਪਈ ਦਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਜਦ ਚੜੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਦੇ ਆਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਤੀ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਜੀ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਨੂੰਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਵੱਡੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਛੋਟੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ।
ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੇਟਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। Okay. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਟਵਿਨ ਡਾਟਰਸ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਜੀ ਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੱਥ, ਕੁਝ ਸੱਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਊ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ।